हे सदाप्रभु मु तुम्भर शरण नहींअछि मते केबे लज्जित हेबाको दियो नाही। तुम्भ धर्मगुण रे मते उद्धार करी रक्षा कर। मो प्रति आपणा कर्णडेरी मते त्राण कर। जोठाकु मु नित्य जाईपारे तुम्भे मो प्रति सेरूप बसतीर शैलस्वरूप हुओ। तुम्भे मते परित्राण करिबा पई आज्ञा देइअछ, कारण तुम्भे मोहर शैल और मोहर दुर्ग। प्रभु ए पठित वाक्य आमको आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। पवित्र अति पवित्र आमनकर एकमात्र जीवंत वास्तव आउ धार्मिक सदाप्रभु आमे तुमर धन्यवाद करुछु। प्रभु तुमर गौरव करू, कारण तुमे आमानक पाई विश्वस्त प्रभु। आमानकर दोष दुर्बलता को अयोग्यता को अपवित्रता को न धरी ए पर्यंत आम जीवन को आशीर्वाद रे पूर्ण करी समस्त आवश्यकता दे जगत रे बंचिबार सुजोग आ अधिकार देइछ बोली आमे तुमर धन्यवाद करुछु। स्वर्गीय पिता, आज मध्य आमे तुमर दयार सिंहासन निकट को आसीछु निज निज को समीक्षा करिबा पाए, निज निज को प्रभु तुम वाक्य रूप दर्पण रे देखिबा पाए, निजर आत्मिक मानदंड को तौलिबा पाए। प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर। आमे जे जो स्थान रे बसिथिले मध्य आमने विश्वास करू तुमर उपस्थिति आमानक सहित रे अछि। प्रभु तुमर आत्मांकर उपस्थिति दे आज उपासना मध्य दे आम प्रत्येक को आशीर्वादर पात्र पात्री हेबा पाए तुम्हें कृपा कर। धन्यवाद दउछु प्रभु, तुम गौरव उद्देश्य रे जो गीत गान करिबा से गीत मध्य दे तुम्हें गौरव नियो प्रभु। पुणी वाक्यर जहाँ अल्प समय आमने शुणिबा, हे वाक्य रूपी सदा प्रभु वाक्य मध्य दे तुम्हें आमान को कथा कह। उपासनार अवशिष्ट समय को पुणी आम प्रत्येक को तुम हस्तर दे जीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। पुनर्बार प्रभु आमान को आउ थरे सुजोग देले तांको निकटवर्ती हेबा पाए। देखु देखु आमानकर जीवन रे अनेक दिन बीतीगला, आमने एकत्र बसी उपासना करि पारुनाहु, तथापि प्रभु आमान प्रति विश्वस्त, तेणु तांको नाम धन्य हो। तेणु सर्वप्रथमे आमानकर जीवंत सदाप्रभु परमेश्वरंकर धन्यवाद देउ। पुणी आजिर उपासना रे उपस्थित प्रत्येक प्रभुंक दास दासी प्रियजन मानकु मध्य आजिर उपासना को स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊ। आसंतु आज आमने उपासना आरंभ करी गोटे गीत गान करिबा। आम मंडलीर छोट झियो से सम्मुख को आसी गीत गान करिवे, तापरे आमने वाक्य मध्य को जिबा। दुनिया सारा मु तुमको खोजिली, आखिर लुहरे तुमको पाइली। दुनिया सारा मु तुमको खोजिली, आखिर लुहरे तुमको पाइली। तुमे ही परम अनंत असीम, एही कथा से जानिली। दुनिया सारा मु तुमको खोजिली, आखिर लुहरे तुमको पाइली। दुनिया सारा मु तुमको खोजिली, आखिर लुहरे तुमको पाइली। जीवन रे जहाँ किछि
ଆଗରେ ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲିଲି। ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ପାପ କରିଥିଲି, ତୁମରି ଆଗରେ ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲିଲି। ତୁମେ ହିଁ ପହନ ଘେନ ମନ ପ୍ରାଣ, ତୁମରି ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ନେଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ମୋ ଆଖିର ଯେତେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଅଛି, ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେ ପାଇଅଛି ଖୋଜି। ମୋ ଆଖିର ଯେତେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଅଛି, ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେ ପାଇଅଛି ଖୋଜି। ନିରାଶର ଆଶା ତୁମେ ହିଁ ଭରସା, ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଶାନ୍ତି ବୁଝିଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ତୁମେ ହିଁ ପରମ ଅନନ୍ତ ସୀମ, ଏହି କଥା ଶେଷେ ଜାଣିଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ଦୁନିଆ ସାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିଲି, ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମକୁ ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଝିଅକୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମମାନେ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 13 ପର୍ବ 1ରୁ 5 ପଦ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ଜାରବିୟମ୍ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବେଳେ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜିହୁଦାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଲୋକ ବୈଥଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି କହିଲା, ହେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଦେଖ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଯୋଶିୟ ନାମରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିବ। ପୁଣି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଧୂପ ଜଳାଉ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ସେ ବଳିଦାନ କରିବ ଓ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥି ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। ଆହୁରି ସେ ଲୋକ
ସେହି ଦିନ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥିତ ଚିହ୍ନ ଏହି, ଦେଖ ଏହି ବେଦୀ ଫାଟିଯିବ ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୈଥଲ ସ୍ଥିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଯେଉଁ କଥା କହିଲା, ଜାରବିଆମ ରାଜା ତାହା ଶୁଣି ଯଜ୍ଞବେଦୀଠାରୁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଧର। ଏଥିରେ ସେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ତାହା ଆଉ ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲା, ତଦନୁସାରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଫାଟିଗଲା ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ୍ଟରଟି ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ ବା ସେଥିରେ ଆମମାନେ ବିଫଳତା ଲାଭ କରୁ। ଇଂରାଜୀରେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ, God will test us to see how careful we are to observe it and failure। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ବା ସେଥିରେ ଆମମାନେ ବିଫଳତା ଲାଭ କରୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଯେହୁଦା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଯେହୁଦା ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 20ରୁ 33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ଆସୁଛି, ତାହା 12 ଅଧ୍ୟାୟର 20ରୁ 33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁ ବା ସେଥିରେ ବିଫଳତା ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ 13 ପର୍ବ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, 13 ପର୍ବରେ ଜାରବିଆମ, 12 ପଦରେ ରିହବିଆମ ଆଉ 13 ପର୍ବରେ ଜାରବିଆମ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ମାନେ ସୋଲୋମନଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରିହବିଆମ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାରବିଆମ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଏଇ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ଆଉ 2 ପଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ। ଏଠି ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଜିହୁଦାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଲୋକ ବୈଥଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି କହିଲେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦାଉଦ ବଂଶର ଯୋଶିୟ ନାମରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିବ, ଯାଜକମାନେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଧୂପ ଜଳାଉଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳିଦାନ କରିବ ଓ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥି ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। ଏହି 2ଟି ପଦରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଜାରବିଆମ ସେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି 13 ଅଧ୍ୟାୟର
26 ପଦରୁ ପଢ଼ିବେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଜିହୁଦାକୁ, ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ, କାହା ଘରେ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ଫେରିଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମିଛ କହି କି ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଥିଲା, ଚକ୍ଷୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ, ଦନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦନ୍ତ, ଯେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିମାଣରେ ଶାସନ କରିଛି ବା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ବା ଆଘାତ କରିଛି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ସେହି ପରିମାଣରେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିକ୍ଷାରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମନେ ମନେ ବି ଚିନ୍ତା କର ତାହେଲେ ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ସାରିଲଣି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି 13 ପର୍ବର ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ିବେ, ବିଶେଷ କରି 20 ପଦରୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜିହୁଦାରୁ ବୈଥଲ। ଜିହୁଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ବୈଥଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେ ବୈଥଲକୁ ଆସି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଗୃହରେ ଭୋଜନ କି ପାନ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମିଛ କୁହେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଆଘାତ କଲା, ଆଉ ସିଂହ ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କର ସେ ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଗଧ ସଜେଇ ସେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଘାତ କରିନାହିଁ, କାରଣ ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭର ଶବ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶବ ସେ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏକଥା ଲେଖାଗଲା? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନରେ କବର ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଜିହୁଦାରୁ ବୈଥଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଆଘାତ କଲା, ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କର ଶବକୁ ସିଂହ ନଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣାର ଆଉ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି, କେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 8 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୋତେ ଦେବ, ତେବେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କି ଜଳପାନ କରିବି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାରବିଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୋତେ ଆଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତହିଁରୁ
एपटे कि सेपटे जीवी नाही। माने मोर कहिबार अर्थ सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य एते शक्तियुक्त जड़े लोक जितेबले तांको वाक्यर अबाध्य हुए तांको जीवन में कौन प्रतिफल मिलुछि। 9 पदर लिखा अछि कारण सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य द्वारा मते एही आज्ञा दिया जाई अछि जे तुम्भे अन्न भोजन करिब नाही कि जलपान करिब नाही कि अबा जो पथरे जाउअछ सेही पथरे फेरी आसीब नाही। जो व्यक्ति जिहुदारू बैठल को जाइथिले उत्तर राज्य दक्षिण राज्य को जाइथिले परमेश्वरଙ୍କର आदेश तांको पई सेया थिला बोली से कहिले। तापरे आमने देखुछु आउ जने भविष्यत वक्ता से तांको पछे पछे गले गध सजाई तांको पछे पछे गले आ तांको फेराई आनिले आ तांको भोजन कले आ तांको परितृप्त कले किंतु से फेरी गला बेले तांको सिंह आघात कला। केमती सदाप्रभुଙ୍କର वाक्यर बाध्य हेले आम जीवन रे सफलता मिली थाए ताहा स्थान रे उल्लेख करा जाए। तेणु आपण जेतेबेले देखिबे 12 अध्यायर 20 रु 33 पदरे इस्राएल ईश्वरଙ୍କ विरुद्ध रे जेतेबेले अबाध्य हेला से प्रथम राजावली 13 अध्यायर 6 पदरु जेतेबेले आपण पढ़िबे सेठी सोलोमनଙ୍କ परे तांको पुत्र रेहोबेम आउ जारोबियम जणे पितांकर बाध्य हेबा पई इच्छा कला बेले आउ जणे पितांकर अबाध्य होला आउ से राज्य विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार कुमंत्रणा कला आउ सेति पई राज्य विभक्त होला। तापरे इस्राएल ईश्वरଙ୍କର अबाध्य होला। तापरे देखुची पार्शियल ओबिडेंट इज नॉट ओबिडेंट बोली लिखा जाए। माने कौन सी व्यक्ति को आमने सेमान को बंचेबा पाई जाए बा संपर्क को जाए जेतेबेले बाध्य हो ताहा प्रकृत बाध्यता नुह। आपण मानको मनरे प्रश्न आसुथिबो जो माने आमने मंडली को परिचालना करूछे आमनकर जीवन में प्रकृत बाध्यता अच्छी कि प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने ना मते आपण भल पाउछंती बोली मोर बाध्य हुंती ना मु आपण को भल पाए बोली आपणकर बाध्य मु हुए। 13 अध्यायर जेतेबेले आपण देखिबे 26 रु 32 पदरे जो भविष्यत वक्ता ताहांको पत्थर फेराई आनी थिला से सही कथा सुनी कहिला जे परमेश्वर को सही लोक एहेतु ताहा प्रति कथित सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य अनुसार सदाप्रभु ताहाको सिंह हस्तर समर्पण करन्ते से ताहाको विधिन्न करी बद्ध करी अछि एणु से आपना पुत्र मान कहिला मो पई गध सजाओ तो से माने गध सजाइले से काहे की मिछ कहिले। एवरी पुस्तक लिखा जाए तार 12:29 पदरे सदाप्रभुଙ୍କର हस्तरे पड़िबा भयंकर विषय। इट्स डेंजरियस थिंग्स टू फॉल unto the Lord's hand। प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे मिछ कहिबा अति भयानक विषय अटे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने मोर कहिबार अर्थ प्रभु आमनको जो दायित्व देइछंती मते हो कि आमनकर जहाक भी हो जो दायित्व प्रभु आमनको देइछंती तांको राज्य रो कार्य करिबा पई जो छोट हो कि बड़ हो प्रभुଙ୍କ दायित्व प्रभुଙ୍କ राज्य छोट बड़ किछि नै समस्त को समान आ सेही दायित्व को आमे जेते बेले ठीक भाबरे तुलाई पारु नाहु। 13 अध्यायर 33 रु 34 पदरे लिखा जाए फेलर विल डिसास्ट्रेस ओबीडिएंट सक्सेस। आमनकर जीवन रे जदि ईश्वरंकर कार्य करबा पाई आमे जेतेबेले पदक्षेप नेइछु सिद्धांत नेइछु जदि आमे विश्वस्त हेबा ताहेले बाध्यता जदि परमेश्वरंकर हेबा ताहेले आमो जीवन रे सफलता पाइबा।
ଲେଖା ଅଛି 34 ପଦରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରବିୟମ ବଂଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ପ୍ରତି ପାପର କାରଣ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହାର ପରିଣତି 300 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଘଟୁଛି। ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲେ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି 300 ବର୍ଷ ପରେ 23-15 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ। ଆହୁରି ବୈଥଲରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଥିଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ ଯେ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିୟାମ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଶୀୟ ସେହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଦଗ୍ଧ କରି ପେଶି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆଉ ଓସେରା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦଗ୍ଧ କଲେ। 300 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଯୋଶୀୟ ନାମକ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିବେ। ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ଧୂପ ଜଳାଉଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଧୂପ ଉପରେ ବଳିଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଶୀୟ ରାଜା ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗଡ୍ ଅବଜର୍ଭ ଇଟ୍ ହାଉ ୱି ସକ୍ସେସ୍ ଅର୍ ଫେଲର ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ଆଉ କେତେ ଦୂର ବିଫଳତା ପାଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଉନ୍ନତି ଅବନତି ତ ହେଉନାହିଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ପରେ ଦାଉଦ ବଂଶର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୋଶୀୟ, ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇ ଦଗ୍ଧ କରି ପେଶି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆଉ ଅସେରା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ତା ପ୍ରତିଫଳ, ହାଉ କେୟାରଫୁଲ୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ହିଜ୍ ୱାର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଜିହୁଦାରୁ ବୈଥଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ମିଛ କହିବାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତାହାଙ୍କୁ ସିଂହ ଆଘାତ କଲା, ଆଉ ସେ ଆପଣାର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ତାହା। Obedience bring blessing. ବାଧ୍ୟତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣେ, ଆଉ ଯିଏ ବାଧ୍ୟତା ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତାର ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୋତେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କେବେ ମଧ୍ୟ କାଟି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟତା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗଡ୍ ପାନିଶ ହୁ ଡିସୋବେ।
प्रभु से दंड दियंती जो मैंने अबाध्य हुंती आ से भविष्य वक्ता से मृत्यु भोग कले आले आमान मन में प्रश्न आसे मो जीवन में आज पर्यंत परमेश्वर निकट में जदिव मु बाध्यता हो पारि ना कहीं सदाप्रभु मो पाई विश्वस्त हाँ सदाप्रभु सो ग्रेसियस टू अस से आम मान अनुग्रहकारी प्रभु से आमानकर दुर्बलता को जानती आमानकर अबाध्यता को जानती मात्र तथापि से आमान को प्रेम करते जड़े प्रोफेसर थरे प्रचार करू करू कहले लेट अस माइंड आवर ओन बिजनेस इन द साइट ऑफ गॉड ईश्वर का सम्मुख मु कि प्रकार ताहा ही आचरण करने नितांत आवश्यक जदि प्रभु ठारू आशीर्वाद पाइबा पई इच्छा करू। प्रथम राजावली 13 अध्याय आमने देखुचु सामान्य मिछ कहिबा सकाशु 13:24 पदरे तहु से यात्रा करते पथ मध्य एक सिंह ताहाको भेटी बद्ध कला पुणी पथ मध्य ताहार शव पड़ी रहिला और गध ताहा निकटरे ठिया हेला सिंह मध्य सेही शव निकटरे ठिया हेला हुए तो सिंह ताको विभिन्न करी खाई पकाते और विभिन्न स्थान को नहीं जानते किंतु लोक मान को दर्शेबा से ही स्थान रे से सब पड़ीला और से भी ठिया होता जे लोक माने जानतु मिछ कहिबा द्वारा मनुष्य जीवन रे केमती क्षति आसे। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभुंक पाई आमे जेतेबेले व्यवहृत हेउछु तांको विषय 26 पदरे लिखा जाउची परमेश्वरंकर वाक्यर विरुद्धाचरण करिथिला ए परमेश्वरंक सेही लोक आमे प्रभुंक नाम रे प्रभुंक कार्य रे विश्वस्तता परिवर्ते अविश्वस्तता हो आम जीवन रे जदि विरुद्धाचरण कार्य करूछु प्रिय प्रभुंक लोक माने अति सतर्क तार परिणाम अति भयंकर। तांको विषय कहते 26 पदरे यही व्यक्ति जे ईश्वरंकर वाक्य को विरुद्धाचरण करिथिला आ एहा प्रति सदाप्रभुंकर कथित वाक्यानुसार सिंह हस्तरे प्रभु ताको समर्पण कले ताहाको विदीर्ण करी बद्ध करी अछि। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभुंक वाक्यर अबाध्य हेले प्रभु केमती आम जीवन रे दंड आणंती। आउ पुरातन नियम रे आउ जन कथा मु आपण मान को मने पकेबा पई चाहे सामान्य छोट छोट बालक को भलुक आसी आक्रमण कला कौन पाई सदाप्रभुंक दास को तुच्छ करने हेतु पुरातन में केतोटी उदाहरण दि जाइछि जे सदाप्रभुंकर वाक्य को तुच्छ करने हेतु सदाप्रभु आज्ञा कले आउ भलुक आसी छोट छोट बालक मानू विदीर्ण कला। एठी आमे देखुचु जे परमेश्वर वाक्यर विरुद्धाचरण करिथिला ताहाको से सिंह हस्तरे समर्पण कले आ सिंह ताको विदीर्ण करी बद्ध कला। सेतिपाई एब्री पुस्तक लिखा जाए सदाप्रभुंक हस्तरे पड़िबा भयंकर विषय। आमे कार हस्तरे पड़िबा आपण बा मु भाबुथिबा जे आम जीवन रे कोनोसी समस्या नहीं अभाव नहीं कि असुविधा नहीं कारण आमने धार्मिक जीवन जापन करुअछु। एब्री रे लिखा गला कारण आमानकर ईश्वर ग्रासकारी अग्नि स्वरूप हठात ग्रास करवा अग्नि परि आमानकर परमेश्वर जेतेबेले से आमानकर कार्यर विचार करिवे आपणकर आ मोर स्थिति कोठे थिबो आमान को समीक्षा करिवार समय
ଜଣକୁ ଯଦି ବି କ୍ରୋଧ ଲାଗୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠୁ ଓହରି ଯିବେ ବା ଫେରିଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ କି ପାନ କରିବି ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କି ପ୍ରକାର ମନୋଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ପରାସ୍ତ କରାଇବେ। ସେମାନେ ଏକ ପଥ ଦେଇ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ, ମାତ୍ର 7 ପଥ ଦେଇ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ବା ମୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବା ମୋ ପରିବାର ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସୁଧାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ପବିତ୍ର ଲୋକ କରି ଗଣନା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ କେବେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖାଗଲା, ସେ ଆପଣା ଗୌରବ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେ କ ଅକ୍ଷ, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ସେ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ତାହା ପୁରସ୍କୃତ ହେବ। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନେଚରକୁ, ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ଯିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ଖୋଲା ମନରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହିଲେ, ଏଣୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରିବାରୁ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଏବ୍ରୀ 4 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଠି ଅନେକ ଥର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରୁ, କାଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆସୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରୁ କି ନ କରୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଗରେ ମିଛ କହୁ କି ସତ କହୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କହିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଆଉ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇ
आमनकर समस्त प्रयोजनीय विषय दे प्रतिपालन करि आसीछ आमे तुमर धन्यवाद करू। पुणी प्रार्थना करो मंडलीर प्रत्येक परिवार को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। आमनकर जीवन रे कौनसी विषय अभाव नहीं प्रभु। आमे प्राचुर्यतारे बुड़ी रहीचु। आमाने खाइबा पीबा पिंधिबा कि रहिबा कौनसी विषय अभाव नहीं प्रभु। गोटे विषय आम जीवन को आमनकर आत्मिक जीवन को आज व्यस्त करुछि तुम ठारू अनेक समय आमने दूर को जाओ। आम मंडली को अनुग्रह कर जेभली तुम सहित लगी रहिबा, तुमको भय करिबा, तुम इच्छा को जीवन रे लड़िबा, तुम राज्य पाए आपना को प्रस्तुत करिबा। धन्यवाद प्रभु आमनकर प्रार्थना सुनिल। सब गौरव तुमको दे आउ थरे मंडलीर प्रत्येक परिवार को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुଙ୍କ नामरे मागुछु आमेन। आमे समस्त मिसी प्रभु शिखैथिबा आदर्श प्रार्थना करिबा। आहे आमनक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ। तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेही परि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हेउ। आज आमनक प्रयोजनीय आहार दियो। आमने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करिअछु सेहीपरि आमनक अपराध सकल क्षमा कर। परीक्षार आमको आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर। जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम पुत्र प्रभु जीशुଙ୍କ अनुग्रह पवित्र धर्मात्माଙ୍କ शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित संगे संगे हेतु आमेन। समस्त को नमस्कार।